आज है 14 एप्रिल 2025 डॉक्टर B.R. आम्बेडकर बा डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जन्मदिवस। यही जन्मदिवस रे मु समस्त को स्वागत करुच्ची। विजय सार आस समस्ते चेष्टा करवा तांको विषय किसी जानापी। जदि आम आज जापर ना तो केवे जापर ना। आसतु सांग मैंने समस्ते डेरी नक विषय जाना। बाबा साहेब आम्बेडकर एकाधार से थिले जड़े आईनज्ञ, अर्थनीतिज्ञ, अध्यापक तथा भारतर संविधान निर्माता। यही भारतर जड़े महानायक। तांको बिना यही आजिर भारत असंभव। आसतु तांको विषय आउ अधिक किसी जानिबा। 14 एप्रिल 1891 माहू जोटा मध्य प्रदेश अच्छी से जन्मग्रहण करते। से एक महार परिवार जन्मग्रहण करते। तांको बापा थिले रामजी सकपाल, रामजी मल्लाजी सकपाल एवं माँ थिले भीमाबाई सकपाल। से विवाह करते रमाबाई आम्बेडकर को और परवर्ती समय रे तांकर देहांत परे तांकर देखाशुना करने आम्बेडकर सविता आम्बेडकर को विवाह करते। और तांकर पुत्र को नाम है यशवंत आम्बेडकर। हेले पिलामने तुम जानिले आश्चर्य हम से जोटे ये सामाजिक वर्ण नियम अनुसार से एक दलित महार परिवार माने अछूत मानुवा समाज जो आमर वर्ण व्यवस्था अनुसार अछूत मानुवा गोटे समाज जन्मग्रहण करते महार समाज। आसतु तांको विषय आउ किसी जानिबा। से छोट बेलू बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन बा अस्पृश्यतार शिकार होते। विद्यालय भीतर को तांको अनुमति नथिला बा तांको समय तांको भली बहुत पिला माने पढ़ा सुजोग पाउ नथिले। हेले तांको बापा जड़े इंग्रेज अधीन रे काम करुवा जड़े सिपाही थिले। तेणु से तार सुजोग पाइथिले आ विद्यालय रे नाम लिखिथिले और विद्यालय जाइथिले। हेले विद्यालय गले मध्य आ तांको बापा जड़े ऑफिसर थिले मध्य से बहुत सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को पड़ता। से छोट बेलू बहुत सारा होते जमीती कि विद्यालय भितर बसिकी पिलांग सहित पाठ पढ़ी पार नथिले। तांको पई से निजे गोटे निजपाई बस्ता नहीं जाऊले। आउ स्कूल बा क्लासरूम भितर न बसी से बाहर बसुले। बाहर बसी शिक्षा ग्रहण करुले। से महान नायक जी तांको स्कूल भितर बसवा को दिया होनुथिला से बाहर बसी हेले भविष्य में किए जानी जे से भारत निर्माता हे। बुझीपार ना पिला माने से केते महान। परवर्ती समय रे से जिते बेले तांकर खाଇବା छुट्टी होता से तांको गोटे पुस्तक अच्छी तांको ऑटोबायोग्राफी माय वेटिंग फॉर वीजा। से पढ़िले तुम जापर जे से तांको छोट समय केमिति डिस्क्रिमिनेशन फिल करुले बा तांको सहिबा को पड़ूला। से वर्णना करछंती जे जो दिन तांको स्कूल पियन आसबनी तांको पीवा पाई पानी मिलबनी। कारण से हाथ देखौथिले आ से पियन ताकू पानी दउथला। यह मध्य तांको पुस्तक से लिखिछंती। देखि पारछन तो केही बळी एते सामाजिक अस्पृश्यता भितर केमिति से निजको प्रस्तुत करुछंती। तांको केते बाधा विघ्न सहवाक पड़ुची ये छोट बेलू कमल शिशु भाव में। चलतु चेष्टा करवा आ किसी जानापी। हेले एते असुविधा सत्य मध्य से हारी नथिले। निजको से जिद रे अटल रखिथिले। से एल्फेन हाई स्कूल एल्फिटन स्टोन हाई स्कूल रे से प्रथम करी तांकर कास्टू बा तांकर जाति समाज रु से पढ़ा सुजोग पाइथिले। तापरे पिला माने BA बॉम्बे यूनिवर्सिटी रु करथिले। तापरे MA और PhD कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी बुझी पारछ तो पिला माने अमेरिका रो कोलंबिया यूनिवर्सिटी। से तो आपण निश्चय शुणिथिबे से केते महान जे से समय रे एते तांको भेदभाव शिकार करने को पड़ूला। हेले से पुणी कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ा सुजोग पाइथिले। आउ एक कहानी अच्छे पिला माने से तांको सीठी पढ़ापी
ବରୋଦାର ମହାରାଜ ସାହୁଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାରେ ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ ଦିନ କେବେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଦେଖ BA କରିଥିଲେ କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ତାପରେ MA ଆଉ PhD କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ତାପରେ DSc ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ସେ ସମୟରେ DSc ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ତାପରେ ବାରିଷ୍ଟର ଏଟ୍ ଲ, ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ଦେଖ କେତେ ସାରା ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ BA ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଖ ସେ ଡକ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି, ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲସ୍, ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର, ମାନେ ସେ 4-5ଟା ହିଁ ଏମିତି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ମହାନ ନାୟକ 32ଟା ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଖିପାରୁଛ ନା, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଲେବର, MA ଇନ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, linguistic, mathematics, public administrative, MA in Germany, English literature, psychology, anthropology, politics, philosophy, history, sociology, MSc in sociology and MA in sociology, economics। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏତେ ସାରା ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାର ତଥା ଏତେ ଅସୁବିଧା ସାମାଜିକ ନିୟମ କାନୁନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିପାରିଲେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ହେଲେ ତୁମେ କୁହ ତ ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କେତେଟା ଡିଗ୍ରୀ କରିପାରିବ? ଏଇ ଆମ ଦେଶରେ ରହିକି ତୁମେ କେତେଟା କରିପାରିବ? ବାହାର ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କଲମ୍ବିଆ ଲଣ୍ଡନ ତୁମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିକି ଆମେ କେତେ କରିପାରିବୁ? ତାଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ନେବା। ଏତେ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବ, ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। କାରଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା ଯେ ତାହାକୁ ସେ ଟଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟରେ MA PhD କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସେ ମହାପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ସେ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନଥିଲି, ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ସାହୁଜୀ ମହାରାଜ ବରୋଦାରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପାଠ ସରିବା ପରେ ଆସିକି ଏଇ ବରୋଦାରେ ତୁମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ବା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯାଇ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମରେ ଜଣେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲୟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୟର ହିସାବରେ କାମ କଲା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଛୋଟ ଜାତି ଭାବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କେସ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହିତ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ବା କଲିଗ୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଟିଚର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥିଲେ। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛ ନା କେତେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୟର ହିସାବରେ କାମ କଲେ, ଦେଖିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ସାମାଜିକ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବା ଏଇ ସାମାଜିକ ନିୟମ କାନୁନରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସମାଜରୁ ଆସୁଥିବେ
से तो केमिति असुविधा हो नथिबो तांकु केमिति असुविधा हो नथिबो मु जणे वेल एजुकेटेड मो पाखे एते पावर थाई कि मध्य पावरलेस तो भाभी पारुथबो ना से केमिति अनुभव करिथिबे तेणु से कहले मु मोर समाज पय लड़बी आउ सेठु आरंभ कले तांकर दलित मोमेंट्स आउ दलित मानक पय बा डिप्रेस क्लासेस मानक पय सेठी से लड़वा आरंभ कले तांकर केस माने से फ्री ऑफ कॉस्ट रे लड़िले आउ जीतिले मध्य तापर परवर्ती समय रे से मुकनायक गोटे न्यूज पेपर एडिटर हिसाब से काम कले आउ से निजे फाउंडेड कले तापर समाज रे जो अनटचेबिलिटी बा जो अस्वस्थता अच्छी ता विरोध में स्वरोतन कले से न्यूज पेपर रे बहुत सारा लिखिले आमर तांकर अधिकार विषय लिखिले तांको कहीं एमती कराऊँच लिखिले तापर पिला माने सोशल इक्वालिटी पर लड़िले और परवर्ती समय से भारतर फास्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हो पारे तापर परवर्ती समय तांको संविधान लिखापी सुजोग मिलता सा निश्चय आम जाचु तापर कास्ट्र पई से बहुत सारा मूवमेंट मान करते आग को आम जाना निश्चय तापर देख पिला माने यहाँ है आमर मेन कथा कौन ना एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित साइन इन पूना पैक्ट इन 1932 यहाँ बहुत हिस्ट्री गोटे बड़ कथा तुम तो निश्चय यहाँ बड़ है पढ़ पूना पैक्ट विषय कौन पूना पैक्ट ना जिते बेले जो राउंड टेबल बैठक होता से समय आम्बेडकर से जॉइन करते 3टा बैठक होता ना 30, 31 और 32 से 3टी को जाइए और से कही संविधान जमीती आमर मुस्लिम मान को अलग स्टेट माने कंट्री दौची तथा तांको अलग माने इलेक्शन पर सुजोग दौची से ही आम मान को मध्य यही समाज रे आम मान को माने आम SC ST समाज जो माने दलित बोली कह जाउछि से मानकु माने दियाही से माने मध्य गोटे अलग भाव ट्रीट कर समाज तेणु आमको मध्य अलग दियो माने अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दियो जहाद्वारा आम समाज लोक मैंने लड़े हेले गांधीजी एथिरे रागी जाई इंग्लैंड रू फेरी आसते तापर आसला परे से बेले जेल रे थिले आमर आसिक जेल रे रहिले आम्बेडकर को समस्ते बहुत बुझेले तथा गांधीजी निजे सत्याग्रह माने अनशन रहीगले कि खाइले ना पीले ना कहले से समय बुझी पार्थबो जे सामाजिक नियम कानून भितर तांको केमितिका टर्चर न करिथिबे आम्बेडकर को समस्ते निज समाज पई जदले से कहउछंती हमकु अलगा भाव रे इलेक्टोरेट दियो से समय जाइकी कहला परे राउंड टेबल बैठक रे तांको अनुमोदन मत मिलिथिला हेले गांधीजी घोर विरोध करी कहले कारण कहीं कहले कि ना ए समाज को मु भाग बांटी देबा को चाहे नहीं आउ एटा ठीक ना भूल तुम विचार करिवो सेटा अलगा करदेबा ठीक ना भूल बाबा साहेब को चिंताधारा ठीक थिला कि गांधीजी को चिंताधारा ठीक थिला सेटा तुम ऊपर मुझे छाड़ी दूची हेले से कहले मो समाज को मु सेपरेट इलेक्टोरेट देवी जहाद्वारा से अधिकार रहिबो और से माने मध्य जीवे हेले गांधीजी या विरोध करते शेष से अनशन रही तेणु बहुत सारा तांकु आम्बेडकर को सबुआड़ू समालोचना करने मिलता बहुत संस्था तथा बड़ बड़ नेता मंत्री तथा नेशनल लीडर मैंने बहुत बुझेले शेष आम्बेडकर आउ पूना पैक्ट आम्बेडकर आउ गांधीजी पूना रे गोटे साक्षर है पूना पैक्ट नाम जानी तो यह दिन ठारू से कहले कि साइन करी कहले जे तुमको रिजर्व सीट दिहब ता सहित जॉइंट इलेक्शन दिहब सेपरेट देवनी तापर से माने कले तापरे परवर्ती समय हिंदू कोड बिल्स तो ये हिंदू कोड बिल्स कौन ये हिंदू कोड बिल्स है जदि जड़े विवाहित महिला तांकर डिवोर्स हो जाउछि तो से बहुत सामाजिक नियम कानून रे बांधीबा को पड़ुछि तांकु किंबा आमर यौतुक प्रथा पाई तांकु बहुत सारा दुख देवा को पड़ुछि तापरे जदि स्वामींकर मृत्यु परे
ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ଅଛି। ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆବାଜ ଉଠିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାହେଲା ନାହିଁ, ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖିପାରୁଛ ତ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ସ ବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ବିଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେ ନାରୀଟି ନିଜ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିପାରୁଛି। ଯଦି ତା ହଜବେଣ୍ଡ ବା ସ୍ୱାମୀ ତା ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି କରୁଛି ତ ସେ ନିଜଠୁ ଅଲଗା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତା ସହିତ ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରୁଛି। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ତ ପଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ 1947ରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ହେଡ଼୍ ହେଇକି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏଇଥିରେ ଇନସ୍योर ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଫର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଆଉ SC ST OBC ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜବ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମାଜରେ ସମାନ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ତ ବହୁତ ବିରୋଧ ହେଉଛି, ତୁମେମାନେ ତ ବିରୋଧ କରୁଥିବ ନା, ହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ତୁମେ ଡିପ୍ଲି ବୁଝିବ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିଲା, ସମତା ଆଉ ସମାନତା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ସମତା ଆଉ ସମାନତା। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା, ଏହି SC ST OBC ସମାଜକୁ କେତେ ଯେ ମାନେ ଦୂରରୁ ରଖାହେଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଶୋଷଣ କରାହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ତୁମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମାନେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଗ ମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ସମାଜକୁ ଅଧିକାର ମିଳିନଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ସୋସିଆଲ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏହି ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପିଲା ପାଇଲେଣି। ଆଗ SC ST OBC ପାଉଥିଲେ, ଏବେ 10% ମଧ୍ୟ EWS ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲାଣି। ତା ବିଷୟରେ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଲିବରିଟି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସମାନତା ଉଦାରତା ବା ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏବୁଲିସ୍ ଅଫ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଆର୍ଟିକଲ 17, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ଜାତି ଧର୍ମ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଂଶରେ ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଆମେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛୁ ଆମେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍। ଏହିଟା ହେଲା ଆମର ନିଜସ୍ୱ, ଏହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ 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 ଜାଣିବା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସମାନତାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। କେଉଁଥିରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା? ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ନିଜେ କହିବା, ନିଜେ ନିଜ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ନିଜେ ଗୋଟେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ କିଛି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫ୍ରିଲି। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ମାନେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର। ଆମକୁ ଏଇଟା ବି ସଂବିଧାନ ଅଛି, ଯାହା ଆମର ବେଟି ବେଗାରୀ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମାନିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଅଧିକାର, ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ସେ ମାନିବ। ରାଇଟ୍ ଟୁ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବର୍ଗମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଇଥିଲେ। SC ST OBC ମାଇନରିଟି ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କର କଲଚର ବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା କରିବ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେମେଡ଼ିଜ୍, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟିକଲ 32ରେ ଅଛି, ଏହା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଥିଲା ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯଦି ଏ ଭିତରେ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି
ମାନେ ସେ ଅଧିକାର ପାଇବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ସତରେ ସେ ମହାନ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର 6ଟା ସମ୍ବିଧାନର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଯାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଆମେ ଆଉ ମନେ ହିଁ ରଖିବା। ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା। ଏଇଟା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ଜଣେ ମାନବ ହିସାବରେ ଜଣେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଜାଣିବା। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମାହାଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1927 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 1927ରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀରୁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ମାହାଡ଼ ମାନେ ତାଲାବକୁ ବା ପୋଖରୀକୁ ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ପାଣି ହେଲା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏଥିରେ ଆମର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ସେ ମହାନ ହେଇଯିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଆମେ ବି ଏହି ସମାଜର ଆମେମାନେ ବି ତୁମ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଆମର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟିଏ ପାଣି ପିଉଛି। ଜଣେ କୁକୁରଟିଏ ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଣି ପିଉଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ, ତୁମ ପରି ମଣିଷ, ହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ପଶି ଆମେ ବି ଆମର ବି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ ବି ତୁମ ଭଳି ମଣିଷ ବୋଲି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ତଥାକଥିତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପୁଶ୍ ଫର୍ ଲେବର ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ୍, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଆମର ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ନିୟମ କାନୁନ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍କିଂ ହାୱାର ଅଛି କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ PF EPF କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସହାୟତା ରାଶି ମାନେ ବହୁତ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ଯେମିତି ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହିସାବରେ ଜଣେ ଲେବର ହିସାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସାରା କାମ କରିଥିଲେ। କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କ୍ରିପଚର ଫର୍ ଜଷ୍ଟିଫାଇଂ କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାବା ସାହେବ 1935ରେ ବାର ସେ ବୁଝେଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ବି ତୁମ ସମାଜର, ଆମେ ବି ତୁମ ଲୋକରୁ, ଆମେ ବି ତୁମ ପରି ମଣିଷ, କାହିଁକି ଆମ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛ, ଆମେ ବି ତୁମ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହେଲେ ଏ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଶେଷରେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନୁସ୍ମୃତି 1935ରେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଦହନ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ମନୁସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିରେ ମାନେ ଆମ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ, ତା ସହିତ ଜାତିବାଦରେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ତାକୁ ବର୍ନ ମନୁସ୍ମୃତି ଇଜ୍ ସିମ୍ବଲିକ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କାଷ୍ଟଇଜମ୍, ମାନେ ଜାତିବାଦ ବିରୋଧରେ ସେ ଲଢ଼ିଥିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଆୱେର୍ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ତଥା ସମାଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ନା କେତେ ସାରା, ସେ ଜଣେ ରାଇଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କେତେ ସାରା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ। ଇନହେଲେସନ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ବା ଜାତିର ବିନାଶ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅରିଜିନ୍, ଇଟ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ଟୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ RBI। ପିଲାମାନେ ସେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ରୁପିସ୍ ବୁକ୍ଟା ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବେଷ୍ଟ କରି RBI ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 1935 ନା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ନା। ଥଟ୍ ଅନ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟସ୍, ମାନେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ, ଥଟ୍ ଅନ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଧର୍ମ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହୋ ୱେଲ୍ ଦ ଶୂଦ୍ର, ଏହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମସ୍ତିମ ପୁସ୍ତକ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନରିଟିଜ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଏ ଭିଜା, ଏଇ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଏ ଭିଜା
এটা ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବ। ୟାକୁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଏଇ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାକୁ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ, ଶୁଣିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଜକୁ। ହେଲେ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଭିଜା ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ୱାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ସପାୟାର ମି ଭେରି ମଚ୍। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି କେମିତି କଟେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ 1956 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମାସ୍ କନଭର୍ଜନ୍ ଅଫ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦଲିତ୍ସ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଇନ୍ସପାୟାର ମିଲିୟନ୍ ଟୁ କନଭର୍ଟ ଟୁ ଦଲିତ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିକମ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ତାପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଜଣେ ସିମ୍ବଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ ସେ ଦିନଠୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସ ହେଲା 6 ଡିସେମ୍ବର 1956। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସରେ ମନାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲୋକ ବା ଜଣେ ମଙ୍କ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗଣାଯାଏ। ଆଉ ଆଜିର କ୍ରାନ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ମହାପରିନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଯେଉଁ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଦେହାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମହାପରିନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସ ହେଲା 6 ଡିସେମ୍ବର 1956। ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନେବାର କିଛି ମାସ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ମାନେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନେବା ପରେ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହାପରିନିର୍ବାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା 1956ରେ। ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣ, ପ୍ରତିଟି ଲେଖା, ପ୍ରତିଟି ଆୱାଜ ଏବେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛି, ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଉଛି। ତୁମେ କିଛି କର, ତୁମ ସମାଜ ପାଇଁ କର, ତୁମ ଦେଶ ପାଇଁ କର, ତୁମ ଜାତି ପାଇଁ କର, ତୁମେ କିଛି ତ କର, ପଢ଼, ଲେଖ, ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କର ଆଉ ଲଢ଼। ଏମିତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଉ ସେ ଭାରତ ରତ୍ନ 1990ରେ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଛୋଟବେଳୁ ବହିରୁ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ ନା, ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତ ସେ ଭାରତ ରତ୍ନର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ 1990 ମସିହାରେ। ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ନଥିଲେ। ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ବୋଧେ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ, ହେଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆମକୁ। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଏତେ 1990ରେ ମିଳିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା କଥା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆମ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଫେମସ୍ କ୍ୱୋଟେସ୍ ଜାଣିବା। ଆଇ ମିଜର ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ବାଇ ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଓମେନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଚିଭ୍ଡ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଦେଖେ ଯେ ସମାଜରେ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେମାନେ କେତେ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍, ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛ ତ। ଆଉ ସେମାନେ କି ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ତାଙ୍କୁ ସମାଜ କେମିତି ଦେଖୁଛି, କି ଘରେ ବସି ଖାଲି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ମିଜର ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ବାଇ ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଓମେନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଚିଭ୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଲାଇଫ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରେଟ୍ ରାଦର ଦେନ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ଶହ ଶହ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚ, ଯେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ 32 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଜୀବନରେ କମ୍ ସମୟ ବଞ୍ଚ, କେତେ ସମୟ ବଞ୍ଚିଲ, କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲ, ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ବା ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ତୁମେ କିଛି ସମୟ ବି ବଞ୍ଚ, ସେଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ। ହେଲେ ଏମିତି କାମ କର ଯେମିତି ଯୁଗ 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 ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ।
Life should be great rather than long. Next, political democracy cannot last unless there lies at the base of society social democracy. Be educated, be organized and be agitated. ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର, be educated, be organized and be agitated. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସଂଗଠିତ ହୁଅ, ସଂଘର୍ଷ କର, ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଲଢ଼। କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜାଣିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁସ୍ ଦେଖ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ୟୁପିରେ ଅଛି, ମୁମ୍ବାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ଚୈତ୍ୟଭୂମି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ନଲେଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତେଲେଙ୍ଗାନା 125 ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଦୀକ୍ଷାଭୂମି ନାଗପୁରରେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଲଣ୍ଡନ, ୱାସିଂଟନ DC USA, ସିଣ୍ଡେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡ଼ା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କେତେ ସାରା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି। ତୁମେ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କାହାର, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ନାଁ ଥିବ। ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଇନ୍ସପାୟାର ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, ହିଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ୍ remains relevant। ଆଉ ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଏତେ ସାମାଜିକ ନିୟମ କାନୁନ ଭିତରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏତେ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ବା ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଲାମୀ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସେଜକୁ ଜୀବନର ଅଂଶ ଭାବରେ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରି କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ। ଶେଷରେ କହିବି, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଜୟ ଭୀମ, ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ, ନମସ୍କାର।